हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा एक नाम से माता जी, हरे कृष्णा உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். சர்வ பிரபு கோ ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணாமா பண்றேம்மா. சர்வ பார்ட்டிசிபென்ட் பிரபு டைம் பண்றேம்மா பண்ணுங்க. பண்றேம்மா. நீங்க இந்த हरे ஸ்கிரீன் कृष्ण ஷேர் माता பண்ற जी। வரைக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேர் हरे பண்ற कृष्ण வரைக்கும் माता நான் जी। சாண்டிங் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு நீங்க கோ ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க. நான் தெரியாம அவர் பண்றது உங்களை பார்த்தனா உங்களுக்கு பண்ணிட்டு அவர் பண்ற. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம் ஹரே ஹரே. மத்தவங்க வர வரைக்கும் நான் சாட்டிங் பண்றேன். நீங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொல்லுங்க, நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे, राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे கிருஷ்ணா राम மாதாஜி. हरे हरे, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण ஆரம்பிச்சிடலாம் माता। மாதாஜி. நீங்க பிரபு தேங்க்யூ வந்து மாதாஜி. விஷ்ணு பிரபுவை நீங்க வந்து இது பண்ணுங்க. சாமிநாதன் பிரபு, விஷ்ணு பிரபு, பூஜா மாதாஜி இவங்க எல்லாம் அடுத்த இதுக்கு அவங்க இதா போயிருவாங்க. அதனால நீங்க அவங்கள கோ ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. யாரம்மா? விஷ்ணு பிரபு. விஷ்ணு பிரபு பண்றேம்மா. வேணும்னா அவர் உங்களை அப்புறம் கூட அவங்க ஹோஸ்ட் பண்றது இல்ல இது பண்றதெல்லாம் அவங்க ஓகே பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே. அப்புறம் யார் சொன்னீங்க? பூஜா பூஜா ஸ்ரீயா? ஆமா. அப்புறம் சாமிநாதன் பிரபு முதலே வந்துட்டாங்க. ஆமா, நாச்சிமுத்து. சாமிநாதன். ம். விஷ்ணு பிரபு யாராவது இதுல வந்து லேப்டாப்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களா? நான் பண்ணிருக்கிறேம்மா. சரி, அப்ப நீங்க இது கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே அங்க லைவ்ல போயிட்டு ஸ்டாப்னு கொடுத்துடணும் நீங்க. ஓகேம்மா. லைவ்னு வர அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணணும், அவ்வளவுதானே? ஆமா, லைவ்ல வரும்ல, அங்க போய் நீங்க ஸ்டாப்னு கொடுக்கணும். தாரணி மாதாஜி ஜாயின் பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்கள நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே. புரியுதா இல்ல நான் மாதாஜி? இல்லாட்டி சர்வாபுரம் பண்றேன், அவர் பண்ணிடுவாரு. இதுல சர்வ யாராச்சும் பிரபு ஒருத்தர் சர்வ பிரபு நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அவர் கூட பண்ணலாம் அவரை. அப்ப சரிங்களா? கிளாஸ் முடியும் போது. 9 ஓகே. o'clock இன்னைக்கு நான் இல்ல மாதாஜி, L3 போயிடுவேன். 9 o'clock தாரணி மாதாஜி வருவாங்க. அவங்கள ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கு ஓகேம்மா முன்னாடி ஓகேம்மா. நீங்க அதை ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. சரிங்களா? ஓகேம்மா ஓகே ஓகேம்மா. மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி, பாத்துக்கிறோம் மாதாஜி. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. கேன் ஐ லீவ் மாதாஜி பிரபுஜி? எஸ் மாதாஜி, ப்ளீஸ் மாதாஜி, ப்ளீஸ். हरे कृष्ण தேங்க்யூ மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஜெய ராத மாதவ யார் பாடுறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எஸ் மாதாஜி, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆரம்பிக்கலாங்களா? மாதாஜி. ஆரம்பிக்கலாமா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ப்ளீஸ் மாதாஜி. யார் யார் பிரணதி வாசிக்கிறீங்க? நான் வந்து உட்காந்துக்கிட்டா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணதி யார் வாசிக்கிறீங்க பிரபு? ஷேர் பண்றீங்களா மாதாஜி? ஷேர் பண்ணா கூட வசிச்சிடலாம். இதுல இல்லையே, எந்த புக்கில் இல்லை. நான் ஷேர் பண்ணிட்டுங்களா? பண்ணுங்க. நேற்றுக்கு அடிச்சிடல மாதாஜி, உங்களுக்கு அதே தான். ம். டைம் ஆகுதுங்க பிரபு. அடுத்த கிளாஸ் மாதாஜி வந்துடும். லைவ் பண்ணியாச்சாங்க பிரபு? ஜெயராதா மாதவ் பாடிருங்க. லைவ் பண்ணிட்டீங்களா? பாடுறீங்களா? லைவ் பண்ணியாச்சு, லைவ்ல தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் யாராச்சும் பாடுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். சாமிநாதன் பிரபு, விஷ்ணு பிரபு, நாச்சிமுத்து பிரபு யார் பாடுறீங்க? என்ன பாடுறீங்களா டிவோட்டிஸ்? பூஜாஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய ராத மாதவ நம்ம யாருக்குன்னு தெரியாதா? இது ரெண்டையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து ஷேர் பண்ணிடலாம்.
ஆ இப்போ நான் என்னுடைய ஸ்கிரீன் யாருக்கும் தெரியாதா பிரபு? உங்க ஸ்கிரீன் தெரியுது. இல்ல மாதாஜி, இத பிரணதி வாட்ச் சொன்னீங்க இல்லைங்களா, அது மட்டும் வாட்சிட்டு நீங்க நேரம் நீங்க அடுத்து நீங்க ஆன் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. விஷ்ணு பிரபு, நீங்க ஜெயராதா மாதவ் பாடுறீங்களா? ஒன் செகண்ட் மாதாஜி, அது நான் சரி பிரபு, நீங்க பிரணதி வாசிங்க. நீங்க பிரணதி வாசிங்க, நான் ஜெயராதா மாதவ் பாடிடுறேன். நீங்க பிரணதி வாசிங்க. ஓகே ஆமா, பிரபு ஷேர் பண்றாரு. ஓகேங்களா? ஜெயராதா ஓகே மாதா மாதாஜி. பாட்டா மாதாஜி? பாடுங்க, பாடுங்க நீங்க பிரபு. பாடுங்க. சரவணன் பிரபு, நீங்க பாடுங்க. பிரணத்தி ஷேர் பண்றீங்களா? இப்ப அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுமே அடுத்தது. பண்ணுங்க பண்ணுங்க, பாடிட்டு பண்ணுமா? அப்ப நான் ஓகே. பாடிட்டு பண்ணுங்க, பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி. பிரபுஜி மட்டும் பாடு. ஓகே ஓகே. ஜெய ராதா மாதவ ஜெய குஞ்ச பிகாரி, ஜெய ராதா மாதவ ஜெய குஞ்ச பிகாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லப गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन रज जन रंजन, यशोदनंदन रज जन रंजन, यमुनधीरावनचारी, यमुनधीरावनचारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन रज जन रंजन, यमुनधीरावनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू सो मच माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணதி ஹரே கிருஷ்ணா. யாராச்சும் வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க பிரபு. விஷ்ணு பிரபு, நீங்க வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपादान्तिकं. वन्देऽहं गुरु श्रीयुतपद कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जातं सहगण रघुनाथितं तमस जीवं चैतन्य देवं श्री राधाकृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशांगन विदाम च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. சாத்வசம் தாவதூதம் பர்ஜன சகிதம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விசாகான் விதாம் சயே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ தீன பந்தோ ஜகத்பதே கோபேச கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமத்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே வாஞ்சா கல்பத்தர்பேச கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதான பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. ஆல் டிவோட்டீஸ் வந்திருக்கு அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் மங்களூர் இஸ்கான் சார்பாக அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வைஷ்ணவ கலாச்சார பாடநெறி, வைஷ்ணவடைய கலாச்சார பாடநெறி பற்றி இந்த வகுப்புல நம்ம பார்க்குறோம். ஆல்ரெடி இது முடிகிற தருவாயில் இருக்குது. இன்னும் 2 கிளாஸ் தான். ஒரு லெசன்ல பாதி இருக்குது, இன்னொரு லெசன் இருக்குது. இது முடிஞ்சது கோஸ்வாமியில பற்றி எடுக்கலாம். இப்போ இதில் உங்களுக்கு எதனா ரீகேப் பண்ணணுமா இல்லை டைரெக்டாக கிளாஸ் போயிடலாமா? என்ன சொல்றீங்க ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ்?
மாதாஜி ஸ்டார்டிங் இப்பதான் மாத்தே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பாதி இருக்குன்றீங்க. அப்படிங்களா? அது இது இப்போ முடிய போகுது. சரி மாதாஜி. நிறைய பேர் அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம எடுத்துடலாம் பிரபு. திரும்ப அதை பத்தி ஒண்ணும் இல்லை. மாதாஜி ஆல்மோஸ்ட் 10 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க மாதாஜி. எல்லாருமே நியூ மெம்பர்ஸ். அவங்களுக்கு சொல்லிட்டீங்கன்னா ரீகேப் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எஸ் ஷார்ட்டா சொல்லிட்டீங்கன்னா கூட போதும். கரெக்ட். ஷார்ட்டா சொன்னீங்கன்னா கூட போதும். புது டிவோட்டி எல்லாம் வந்திருக்காங்க பிரபு. இன்னைக்கு வராத புது டிவோட்டி எல்லாம் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லா டிவோட்டியும் வந்தது. இது சரி, எல்லா டிவோட்டிக்கும் நான் கேள்வி கேட்கறேன், தெரிஞ்சவங்க போது சொல்லணும். கலாச்சாரம்னா என்ன? சர்வ பிரபு சொல்றாரு புது டிவோட்டி நிறைய இருக்கிறீங்கன்னா, அதனால நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்து எடுக்கலாம். கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அர்த்தத்தை நீங்க சொல்லுங்க. கலாச்சாரம்னா என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. நமது பாரம்பரியம், இந்து ஓகே பாரம்பரியம். ஓகே பிரபு, வெரி குட். அது ஒண்ணு. இன்னும் நிறைய சொல்லலாம். அப்புறம் நமது வழக்கத்தில் இருப்பது. வெரி குட் புவனேஸ்வரி மாதாஜி. ஓகே, நம்ம வழக்கத்துல இருப்பது. அது எது எது எது? சில பண்பாடு. முறைகள்லாம் பின்பற்றிருக்கிறோம். வெரி குட் மாதாஜி. நம்ம சில முறைகளை நம்ம வழியா பரம்பரையா ஒரு குறிப்பிட்ட நடைமுறை வழிகளை நம்ம கடைபிடித்து கொண்டு வருகிறோம். அதுதான் நமது பண்பாடு. கலாச்சாரங்கிறது பண்பாடு, கல்ச்சர். அதுதான். இப்ப நம்ம எந்த கல்ச்சரை பத்தி பாக்குறோம்னா வைஷ்ணவ கல்ச்சரை பத்தி பாக்குறோம். அந்த வைஷ்ணவ கல்ச்சர் முதல் பாடம் உங்களுக்காக நான் சீக்கிரம் கொஞ்சம் வேகமா போவேன். எல்லாம் புது டிவோட்டி. சர்வபிரபு நிறைய இருக்காங்களா புது டிவோட்டி? மாதாஜி அரௌண்ட் 10 மெம்பர்ஸ் 8 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க மாதாஜி. அப்ப இது எல்லாருமே இந்த நியூ குரூப்புக்கு இப்பதான் மாதாஜி இந்த ஜனவரி நியூ குரூப் அந்த 18 டேஸ் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த குரூப் இப்பதான் மாதாஜி ஃபர்ஸ்டா இப்ப வருது இங்க. இந்த லிங்க் இப்பதான் கொடுத்துருக்காங்க மாதாஜி. ஓகேங்க பிரபு. அப்ப எடுக்கலாம் பிரபு. ஏன்னா உங்களுக்கு நான் முடிய போற நேரத்துல பரவாயில்லைங்க பிரபு, எடுத்துடலாம். இப்ப வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் வரையறை முதல்ல இத படிக்க சொல்ல. சத்யா மாதாஜி. ஓகேங்க பிரபு, நீங்க படிக்க சொல்றேன், நீங்க படிச்சிருங்க. ஓகேங்களா? இப்ப வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் வரையறை இதுல முதல் பாடத்துல வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தின் கோட்பாடுகள் மற்றும் அதன் பயன்பாடுன்னு வருது. பண்பாட்டின் வரையறை என்ன? இந்த வரையறை என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்ம பகவானை தான் எப்பயும் நினைக்கணும், அவரை மறக்க கூடாது, நினைக்கணும் மறக்க கூடாது, அவருக்கு தொண்டு செய்யணும். இதுதான் அனைத்து வேதங்கள், அனைத்து புராணங்கள், அனைத்தினுடைய கோட்பாடுகள்லாம் இதுக்கு உட்பட்டது தான் அப்படிங்கிறது. இதுதான் முக்கியமானது. இதுல பார்க்கலாம். அடுத்து பாட மேலோட்டம். வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் அடிப்படை கொள்கை என்ன? இதுக்கு நேரம் மற்றும் இடம் என்ன? நியம ஆக்ரகா என்றால் என்ன? வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் பயன்பாட்டுக்கு பொருத்தமான அணுகுமுறை. இதுதான் முதல் பாடம். பார்க்கலாம். யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க பார்க்கலாம். மேல பெரிய எழுத்தா இருக்குது. கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் வரையறை. வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை பயன்படுத்துவதற்கான அடிப்படை கொள்கை நேரம் மற்றும் இடம் நியமகிரக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் பயன்பாட்டுக்கு பொருத்தமான அணுகுமுறை. பாடத்தின் நோக்கம். இஸ்கான் சமூகங்கள் முழுவதும் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவின் போதனைகளில் வழங்கப்பட்டுள்ள வைஷ்ணவ வாழ்க்கை முறையின் அம்சங்கள் வளர்ப்பதற்கு வைஷ்ணவ ஓகே போதுங்களா மாதாஜி? போதும் பிரபு. இது 2 வரையில சொல்லிடுறேன். இது இது பின்னாடி பார்க்கலாம். நான் அந்த அதே நியமாக்குறகா நேரம் மற்றும் இடம் அதை பத்தி பின்னாடி பார்க்கலாம். இந்த பாடத்தின் நோக்கம் என்னன்னா, இந்த இஸ்கான் ஃபவுண்டர் அண்ட் ஆச்சாரியா சில பிரபுபாதா அவரை பத்தி உங்களுக்கு முதல் கிளாஸ்லயே எடுத்திருப்பாங்க. அவர் வழங்கின இந்த வைஷ்ணவ வாழ்க்கை முறையின் அம்சங்கள் தான் வளர்ப்பதற்கு இதெல்லாம் நமக்கு உதவுது. அதுக்கு முதல் கேள்வி வைஷ்ணவ பண்பாடுனா என்ன? இதை எத்தனை இடத்துல பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கு. கலாச்சாரன்றது இத்தனை இடத்துல பயன்படுத்துறாரு. வேத கலாச்சாரம், ஆன்மீக கலாச்சாரம், பிராமண கலாச்சாரம், பக்தி வழிபாடு, வைஷ்ணவ பண்பாடு இத்தனை இடத்துல பயன்படுத்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அதில் நம்பர் போட்டிருக்காங்க. இது கலாச்சாரத்தின் வரையறை. அப்படி என்னன்னா, கலாச்சாரங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட, இப்போ சொன்னேன் இல்லைங்களா, இது ஆங்கில டிக்ஷனரியில் இருக்குது. கேம்பிரிட்ஜ் டிக்ஷனரியில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவினரின் வாழ்க்கை முறை, குறிப்பாக பொதுவான பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் நம்பிக்கைகள். கலாச்சாரம் என்ற வார்த்தையானது லத்தீன் வார்த்தையான கோலேர் என்பதிலிருந்து உருவானது. அதாவது பூமியை நோக்கி செல்வது மற்றும் வளர்வது அல்லது சாகுபடி மற்றும் வளர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ உங்கள் அனைவர்கிட்டையும் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை பற்றி ஒருத்தர் ஒன்று சொல்லுங்க மக்கள். நிறைய நம்ம கலாச்சாரம் நம்ம வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகிறோம்.
யாருக்காவது நம்ம பயன்படுத்துற ஒரு கலாச்சாரத்தை பத்தி சொல்லுங்க. நமது வாழ்க்கையில பயன்படுத்துறோம். நம்முடைய வேஷ்டி கட்டுறது. வேஷ்டி கட்டுறது. ஓகே பிரபு. துணி அது உடையில ஓகே. அப்புறம் ஓகே உடையில சொல்லுங்க. அப்புறம் ஒரு கலாச்சாரம். இப்ப நம்ம கல்யாணத்துல ஒரு சாப்பாடு. கல்யாணத்துல ஒரு கலாச்சாரத்தை பயன்படுத்துறோம். இந்த மாதிரி பொண்ணு அழைக்கணும், பொண்ணு எடுக்கணும், இது பண்ணணும்னு நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒரு பொண்ணு பெரிய பொண்ணானா தாய் மாமன் தான் வந்து முதல்ல வரிசை சீர் வைக்கணும்பாங்க. தாய் மாமன் இதெல்லாம் நம்மளுடைய பண்பாடு. தாய் மாமனுக்கு தான் முதல் மரியாதை. ஒரு பொண்ணு இருக்க வீட்டில் ஒருத்தர் பொண்ணு கேட்க போனால் கூட நம்ம கலாச்சாரம் என்ன சொல்லுங்க, தாய் மாமனை கேட்டு தான் அந்த வீட்டில் பொண்ணுக்கு போவாங்க. ஏன் சொல்லுங்க, உங்கள் வீட்டில் பையன் இருக்குதா அப்படின்னுட்டு. இதெல்லாம் நம்மளுடைய தமிழர்களுடைய நம்மளுடைய கலாச்சாரம். ஆனால் இதில் வந்து நம்ம வந்துட்டு வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை பற்றி பார்க்கலாம். நம்ம பயன்படுத்துகிற கலாச்சாரம் சாமி கும்பிட்றது, சேலை கட்டுறது, வேஷ்டி கட்டுறது, இதுதான் நம்மளுடைய கலாச்சாரம். இப்போ இயற்கையாகவே நமக்கு அந்த கலாச்சாரம், நமக்கு வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் தெரியல. ஏன்னா நாம் வந்து வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறக்கலை. ஆனால் பிரபுபாதர் வந்து வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால பாருங்க, என் பிறப்பு ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில், என் தந்தை ஒரு பெரிய வைஷ்ணவர். அதனால் நான் பிறப்பிலிருந்தே வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தில் மட்டுமே இருந்தேன். மீன் குஞ்சுக்கு நீந்த கற்றுக் கொடுக்கணுமா? தேவையே இல்லை. நமக்கு தான் நீந்த கற்றுக் கொடுக்கணும். நமக்கு தான் இந்த வைஷ்ணவ பண்பாடை பற்றி தெரியணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்தை படிங்க. வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தின் இன்றியமையாத கோட்பாடு. இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். படிங்க. யாருக்கு படிக்கணும்? நல்லா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஸ்மர்த்தவ்யா சததா விஷ்ணுர் விஸ்மம் அர்த்தவவ்யோ ந ஜாத்து சித் ஏ சர்வே விதி நிஷேதாக சியூர் ஏ தயோர் ஏவ கிங்கரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர் படிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் மற்றும் எந்த நேரத்திலும் மறக்க கூடாது. அனைத்து விதிகள் மற்றும் சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தடைகள் இந்த இரண்டு கொள்கைகளின் சேவகங்களாகும். கீழே வந்து படிங்க அப்படியே. இது சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் மத்திய லீலையிலிருந்து 22.113 பத்ம புராணத்திலிருந்து இத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. கிருஷ்ண நினைவு செய்யுங்கள், அவரை மறக்கச் செய்யும் செயலை செய்வதை தவிர்க்கவும். ஸ்மர்த்தவ்யா சததா விஷ்ணுர் விஸ்மர்த்தவ்யோ நா ஜாதுஷித். முடிவானது என்னவென்றால் ஒருவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்திருக்கும் வகையில் செயல்பட வேண்டும். மேலும் ஒருவன் கிருஷ்ணனை மறக்கச் செய்யும் செயல்களை செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். இந்த இரண்டு கொள்கைகளும் கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை பின்னணியை உருவாக்குகின்றன. அது முக்கியமில்லை, அது அவர்கள் அர்ப்பணித்தால். வேணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. போதும் மாதாஜி. ஓகே. இது பாருங்க, இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் இருக்குது. ஆனா இது வந்து பத்ம புராணத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஸ்லோகம். இது ஸ்மர்த்தவ்யம் சததம். சததா இல்ல, சததம். எப்பொழுதுமே ஸ்மர்த்தவ்யம்னா நினைக்கிறது எப்போதுமே எந்த நேரத்திலும் மறக்கக்கூடாது. எல்லா விதியுமே, எல்லா சாத்திரம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தடைகள், இந்த ரெண்டு கொள்கை அதுதான் சேவகங்களாம். உங்களை இப்ப கேள்வி கேட்பேன், எனக்கு நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டா சொல்லுங்க. பகவானை நினைக்க செய்யற செயல் எது? பகவானை மறக்க செய்யற செயல் எது? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் சொல்லுங்க. புலன்களோட அதோட கட்டுப்பாடு இல்லாம இருக்கும்போது அது அதோட பின்போக்கில் பார்க்கும்போது பகவானை நம்ம நினைக்க மாட்டோம் மாதாஜி. ஓகே பிரபு, அந்த செயல்களை சொல்லுங்க. ஓகே, நீங்க சொல்றது கரெக்டு தான். நினைக்கக்கூடிய வழி எது? மறக்கக்கூடிய வழி, நம்ம எந்த நிலையில மறந்துருக்கிறோம், எந்தெந்த இதை பண்ண மறக்கிறோம், எதுல நினைக்கிறோம்? நினைக்கணும்னா ஒரே வழிதான். பிரபுபாத சொன்ன மாதிரி நாம ஜபம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள வந்துரும். வெரி குட், வழி சொல்லிட்டீங்க. ஒரு பாயிண்ட் நல்லா சொல்லிட்டீங்க. நாம ஜபம் செய்யும் போது நினைக்கிறோம். மற்றும் அப்ப எப்ப நினைக்கிறோம்? புலன்கள் வந்து அவரோட கட்டுப்படுத்தாம அவரோட சேவைகள் வந்து நம்ம பண்ணும்போது நம்ம அதை என்ன பண்றோம்? கரெக்ட் பிரபு, கரெக்ட். இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா, கரெக்ட் வந்துட்டீங்க கிட்ட, இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா. இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பக்தராவதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம், அதெல்லாம் விட்டுட்டு தான் வந்து இப்ப கிளாஸ்ல உட்காந்துருக்கிறோம். அதை நினைச்சா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். இந்த நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி? அதெல்லாம் பகவானை மறக்க செய்யற செயல்கள். சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு கிட்ட நம்ம வந்துட்டீங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட வேலைகள்ல மட்டும் நம்ம என்ன வேலை நினைக்க பண்ணீங்க? ஆபீஸ் வேலை விட்டுட்டா சாப்பிடுறது, தூங்குறது, அப்புறம் நடுவில் என்டர்டைன்மெண்ட் அதை சொல்லணும். நீங்க அதை தான் பக்கத்துல வந்து சொல்லணும். என்டர்டைன்மெண்ட் என்னென்ன பண்ணோம் நம்ம டைம் பாஸ் ஆகிறதுக்கு? அதுதான் பகவானை நினைக்க செய்யும் வழிகள் என்னென்ன. டைம் பாஸ் ஆகிறதுக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? டிவி பார்த்தோம், மாலுக்கு போவோம், பீச்சுக்கு போவோம், டூர் சினிமா போவோம். தியேட்டர். இதுதான் இதுதான் நீங்க சொல்லி நான் எதிர்பார்த்தேன். இது வந்து மறக்க செய்யும் செயல். நினைக்க செய்யும் செயல் எதுன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துருச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்னும் என்ன நினைக்க சொல்லுங்க. இப்ப கிளாஸ்ல உட்காந்துருக்கீங்க, அதை சொல்லணும். நினைக்க செய்ய செயல். இப்ப இந்த மாதிரி பாகவதம் கிளாஸ், பகவத்கீதை கிளாஸ், இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல உட்காரும் போது பகவானை நினைக்க செய்யும் செயல். இன்னும் மாதாஜி சொல்லலாம். மாதாஜி நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க பகவானை? இதுல டிவோட்டிஸ், சீனியர் டிவோட்டிஸ் கூட இதெல்லாம் இருக்கிறீங்க. நீங்க எப்படி பகவான் நினைக்கிறீங்க? காலையில எழுந்து எப்படி நினைக்கிறீங்க? காலையில எழுந்திரிச்சோன்னா மங்களாரத்தி வெரி குட். நம்ம பாக்குறோம். மங்களாரத்தி பாக்குறோம். அப்புறம் வந்து கிளாஸ் நடக்கிறது, பகவத்கீதை மேலயோ இல்ல சர்டன் டாபிக்ஸ் மேலயோ பிரவச்சனம் நடக்கிறது, அதாவது உரையாடல் பண்றாங்க. ஓகே, இது கிளாஸ். அவருக்காக செய்யற செயல்கள் சொல்லுங்க மாதாஜி. கிட்ட வரீங்க, அவருக்காக செய்யற செயல் காலையில என்ன செய்றீங்க? அவருக்காக பிரசாதம் செய்யறது. இதுதான் மாதாஜி சொல்லுங்க பதில். நான் சொன்னேன் நாம என்ன பண்றோம்? எஸ் பிரபு. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? காலங்காலத்துல எழுந்து தண்ணி எடுத்து பகவானுக்கு துளசி எடுத்து வைக்கிறோமா? நம்ம இப்ப தீட்சை வாங்கின டிவோட்டிஸ்ல என்ன பண்றாங்கன்னா மங்களாத்தி அட்டன் பண்றாங்க. அட்லீஸ்ட் கோயிலுக்கு போக முடியலையா? நம்ம பாருங்க, இப்போ இஸ்கான் நம்ம இதுல மங்களூர்ல பாருங்க, 4:30 மணிக்கு காலங்காலத்துல வந்தீங்கன்னா அந்த காலையில மங்களாத்தி டெய்லி எல்லாம் அட்டன் பண்றாங்க. ஆன்லைன்ல கோயிலுக்கு போக முடியலையா? ஆன்லைன்லயே அட்டன் பண்ணலாம். காலங்காலத்திலே பகவானை எழுந்ததுமே குளிச்சுட்டு அவருக்கு மங்களாத்தி அட்டன் பண்றோம். அப்புறம் கண்டிப்பா ஸ்டாண்டிங் பண்றோம். ஸ்டாண்டிங் முடிச்சதும் ஷார்ட் பாகவத் கிளாஸ், அப்புறம் சைத்தன்யா சரிதா வருவோம், அப்புறம் பாகவத் கிளாஸ். இப்படியே நினைக்கிறோம். 7 மணிக்கு என்ன ஆகுது? திரும்ப அவங்க வந்து துளசி ஆர்த்தி பாடுறாங்க. இவ்வளவு நேரம் நம்ம பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். திரும்ப லேடிஸ் என்ன பண்றோம்? பெரும்பாலும் நம்ம அடிப்படையில் தான் இருக்கோம். நம்ம யாருக்காக சமைக்கிறோம்? பகவானுக்காக சமைக்கிறோம். அப்ப என்ன பண்றோம்? நாங்க ராதாரணிக்கு கோயிலுக்கு போயாச்சுன்னா சமைக்கும் போது பகவானோட ஹரிநாமம், ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே, இந்த மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டு தான் நாங்க அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணணும். ஏன் சொல்லுங்க? நாம சமைக்கிற மனநிலை என்ன மனநிலை இருக்குதோ அந்த மனநிலை வந்து அப்படியே இறங்கும். சாப்பிட்றவங்க பக்தரா ஆகணும். அதுவும் இல்லாத அது வந்து பகவானுக்காக சமைக்கிறோம். பகவான் சாப்பிட்றாரு. அப்ப நம்ம அந்த ஊர் கதை, அந்த கதை, இந்த கதை, இல்லை நம்மளுடைய சொந்த வருத்தமே இருந்தா கூட அந்த நேரத்தில் மறந்துடும். பாருங்க, இப்ப சொன்னாரு ஒரு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல, இன்னைக்கு காலையில சாட்டர்டே கான்கிரிகேஷன் சொன்னாரு. யாரும் சொன்னாங்க நேற்று கிளாஸ்ல என்னன்ட்டு, பகவானுக்கு அந்த சேவ் பண்ணும்போது பாருங்க, வீட்டுல இருக்க கஷ்ட நஷ்டத்தெல்லாம் நாங்க மறந்துடுறோம். ஒரு 4 மணிக்கு போனா ஒரு 6 மணி, ஒரு 2 மணி நேரங்க அந்த பாத்திரம் அந்த கட் பண்ணும் போதும் பாத்திரம் போதும் எவ்வளவு ஒரு ஆனந்தம் வருது தெரியுங்களா? அந்த இப்ப நீங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போதே பாருங்க, நீங்க உணர்வீங்க. இப்படி நம்ம கேள்வி கேட்கிறோம், பகவானை பத்தி நினைக்கிறோம், யோசனை பண்றோம். அப்ப நம்மளுடைய சொந்த 1000 பிரச்சனை இல்லாம யாருமே கிடையாது. பிரச்சனை எனக்கு இல்லை அப்படின்னு யாரும் சொல்லிட்டோம், நான் நிம்மதியா இருக்கேன், சந்தோஷமா இருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கிளாஸ் இருக்கும்போது கண்டிப்பா நமக்கு மன அமைதி கிடைக்குது, மன நிம்மதி கிடைக்குது. பகவானை பத்தி கேட்கும்போது ஏன் சொல்லுங்க, நாம அவனுடைய அங்கம். மமே வம்சம் ஜீவலோகம் ஜீவபூத சனாதனம், என்னுடைய அம்சங்கள் பகவான் சொல்றாரு பகவத்கீதையில. நம்ம மனசுல நம்ம ஆத்மா ஆனந்தத்தை தேடி ஏங்குது. அதனாலதான் கிளாஸ்ல இருக்கும்போது நமக்கு நம்மளுடைய துன்பங்கள்லாம் ஒரு கொஞ்ச நேரமாச்சும் மறக்கிறோம். ஆச்சுங்களா? நம்ம அவர் மறக்கிறதுக்கு சாண்டிங் பண்ணலாம், சமைக்கிறோம், பகவத்கீதை பாகவத் படிக்கலாம், பக்தர்கள் சங்கம், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி அவர் மறக்க செய்கிற செயல் தான் டிவி பார்க்கறது, கிரிக்கெட் பார்க்காதவங்க யார் சொல்லுங்க? சினிமா பார்க்காதவங்க யார் சொல்லுங்க? சீரியல் பார்க்காத பெண்கள் விரல் விட்டு என்னலாம். அடுத்த நாள் நிலை சீரியல். இதுதான் பெண்களுக்குள்ளான ஒரு. எங்க பக்கத்து வீட்டுல ஒரு அக்கா இருக்கிறாங்க, எங்க நேட்டிவ்ல. அந்த அக்கா கிட்ட நான் போய் எப்போ பார்த்தாலும் பிரசாதம் கொடுப்பேன், சாமி சொல்லுக்கா சாண்டிங் பண்ணலாம்னு சொல்லுவேன். அப்போ நான் சொல்லுவேன், அக்கா இந்த பிறவியோடு நமக்கு முடிஞ்சிடணும் அப்படின்னா, இல்லைம்மா நான் இன்னொரு பிறவி பிறப்பேன். ஏன்க்கா இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டால், அவங்க லைனாக சொல்கிறாங்க. என்னால் மறக்கவே முடியாது. என்னென்ன 6 மணி சீரியல்லேருந்து நான் மறந்துட்டு அதெல்லாம் அந்த பேரை சொல்கிறாங்க. இந்த சீரியல் லைனாக சொல்லிட்டு, இதெல்லாம் நான் பார்ப்போன்னு இன்னொரு பிறவி பிறக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு கேட்டு ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டேன், இந்த அளவுக்கு இருக்கிறாங்களான்னுட்டு. அது பகவான் மறக்க செய்யற பிறவியா மாதாஜி? சீரியல பார்க்கணும்னு ஒரு மறுபிறவி கேட்கறாங்களா?
என்னால மறக்க முடியல. அந்த அக்கா பேரு மாரியாய். அந்த அக்கா என்னால மறக்கவே முடியாது. என்ன அக்கா இப்படி சொல்ற அப்படின்னு படுத்துட்டு இருந்தாங்க. அப்ப கூட போய் பார்த்து சொன்னா, அது மக்கள் வந்து இந்த கிருஷ்ணவனுக்கு வர்றவங்க வந்து ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிகள். வர்றவங்க அதான் பகவான் சொல்றாரு இல்லைங்களா, பகனாம் ஜன்மனம் வந்தேன்றாரு. பற்பல பிறவிகளுக்கு பிறகுதான் பகவானை நம்ம வந்து வந்து அடைய முடியும். அப்படி அடையும் ஒரு சிலர் தான். சகசிர ஆயிரம் ஆயிரம் பேர்கள் தான் ஒருத்தர் தான் அடைவார்னு பகவான் சொல்றாரு. அந்த அளவுக்கு கஷ்டமானது இது. ஈஸியா தான் இருக்கு. ஆனா பட் இதுல எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுங்களா? நம்ம கான்சியஸ்க்கு வரும்போது நிறைய பேர் இழுப்பாங்க பின்னாடி. நம்ம சொந்தக்காரங்க போதும், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க போதும், நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களே இப்போ கணவன் வந்தா மனைவிக்கு பிடிக்கலன்னா அவங்க தடை பண்றாங்க, மனைவி வந்தா கணவன். இதையெல்லாம் மீறி வந்து உட்காருங்கிறது லேசுப்பட்ட காரியம் இல்லை. வந்து நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்கன்னா நீங்க எல்லாம் ரொம்ப 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 அதிர்ஷ்டசாலிகள். ரொம்ப பெருமைப்படுறவங்களை எல்லாம் நான் நினைச்சு அந்த 18 நாள் கிளாஸ் முடிச்சு திரும்ப கேட்கணும் வந்திருக்கீங்க பாருங்க. பகவானோட அந்த உங்களுடைய இதயத்துல பரமாத்மா ரொம்ப குடிக்கொண்டுட்டாரு. ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலுமே இருக்கிற பகவான் தான் நம்மளை வழி நடத்துறாரு. எந்திரயானி ரூலானி மாயான்னு சொல்லிட்டு 18வது அத்தியாயத்துல ஒரு ஸ்லோகத்துல வருது. பகவான் எல்லாருடைய இதயத்தில் இருக்கிறாரு. ஆனா சுதந்திரம் கொடுத்துட்டாரு. இப்படி வந்து இருவான்னு அவர் சொல்லல, நம்மளுடைய விருப்பம். இப்ப நீங்க வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, கிளாஸ்க்கு போலாங்க. வேற டாபிக் போகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இப்போ இத பத்தி பகவான் பிரபுபாத் சொல்றாரு. அடுத்து என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த வெளிநாட்டுக்கு உங்களை பத்தி நீங்க இது படிங்க. இது புதுசா வந்ததுனால நான் திரும்ப கிளாஸ் வந்திருக்கேன். படிங்க. அது முக்கியமில்லை, அவர்கள் அர்ப்பணித்ததால். யாருன்னா படிக்காதவங்க படிங்க. பிரபுஸ் மாதாஜிஸ் யார் படிக்கல? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கிறேமா? படிங்கம்மா படிங்கம்மா, படிக்காதவங்க படிங்கம்மா, எல்லாரும் படிங்கம்மா. சில சமயங்களில் இந்த ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க மாணவர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சதாச்சார கொள்கைகளை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை. ஆனால் அது முக்கியமில்லை, ஏனென்றால் அவர்கள் சாதுக்கள். கிருஷ்ணனுக்காக தங்கள் உயிரை தியாகம் செய்து அர்ப்பணிக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு சாதுவின் மரியாதை கொடுக்கப்பட வேண்டும், ஏனென்றால் அவர்கள் கிருஷ்ணரை தவிர வேற எந்த வேலையும் செய்வதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல பாருங்க, நம்ம நாட்டில் இருக்கவங்களே ஏத்துக்கிட்டு இதுக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. இப்ப இல்ல, எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரபுபாதர் போயிட்டு, அதுவும் அங்க அந்த இடத்துல கலாச்சாரம்னா என்னன்னு தெரியாது. என்ன என்ன சொல்லுவாங்க, இப்ப நம்மெல்லாம் இப்போ வந்து நம்ம நாட்டிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து மேல்நாட்டோட தாக்கம் வருது. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, உன் குழந்தை, என் குழந்தை, நம்ம குழந்தை. இங்கிலீஷ்ல அருமையா சொல்லுவாங்க, யுவர் சைல்டு, மை சைல்டு அண்ட் அவர் சைல்டு. நம்ம குழந்தை விளையாடுதுமாங்க. இப்போ இதுலேயும் அவங்களோட வார்க்கமுள்ள உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம நாட்டில் அப்படி கிடையாது. நம்மளுடைய கல்ச்சர், நம்மளுடைய பண்பாடு, ஒருவனுக்கு ஒருத்தி, ஒருத்திக்கு ஒருவன் அப்படிங்கிற ஒரு கல்ச்சர் வந்து நம்மது. அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல போயிட்டு சில பிரபுபாதர் எப்படி ப்ரீச் பண்ணி அவங்க எல்லாம் மாத்திருக்கிறாரு. அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய அந்த கொள்கைகளை வந்து ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா நம்ம இங்க இருக்கிற சாதுக்கள், நம்ம நாட்டில் இருக்கிற சாதுக்கள் வந்து பகவானுக்காக உயிரை கூட தியாகம் பண்றாங்க. ஏன் சொல்லுங்க, அவருக்கு பகவானை தவிர, கிருஷ்ணரை தவிர வேற எந்த வேலையுமே செய்யறதில்லை. இதை வந்து எப்படின்ட்டா, நேரம் மற்றும் இடத்தின் படி மத கோட்பாடுகள், தேச கால விபாகவித் அப்படின்னா, இப்போ இதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னா, துருவ மகாராஜ் வந்துட்டு, உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த கதை தெரியும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் மாதாஜி. அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.9.9 யாராச்சும் இருந்தா படிக்கலாம். நான் சொல்லி முடிச்சு இருந்தா யாராச்சும் இருந்தா எடுத்து படிக்கலாம். ஸ்ரீமத் பாகவத்துல இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குது 1.9.9ல நான் சொல்லிடுறேன். இந்த பீஷ்ம தேவர் யாருன்னா 8 வசுக்கள்ல அவர் முக்கியமானவர், சிறந்தவர். அவர் வந்துட்டு எல்லா ரிஷிகளையுமே வரவேற்றார். ஏன்னா அவர் காலத்திற்கு இடத்துக்கு ஏற்ப அனைத்து மத கொள்கையும் அவர் எல்லா மத கொள்கையும் எந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னு அறிஞ்சிருந்தாரு. அதனால வந்து அவர் அந்த இடத்துல எல்லாரையுமே வரவேற்றார். இந்த துருவ மகாராஜா கதையில் என்னன்னா, துருவன் வந்துட்டு அவங்க அப்பா மடியில் உட்கார போறாரு. அவங்க சித்தி அம்மாவுக்கு அவருக்கு 2வது மனைவி சக கிளத்தி. அந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, தள்ளி விட்டுறாங்க. நீ என் வயிற்றுல பிறந்தாதான் வந்து உட்காரணும், நீ உட்காரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு
உடனே அவருக்கு என்ன வருது, ஒரு 5 வயசு பையன், ரொம்ப ஏமாற்றமாயிடுது, குழந்தை இல்லைங்களா, ஏமாற்றமாயிடுது. உடனே அவருக்கு அம்மாட்ட அழுதுகிட்டே போய் சொல்கிறாரு, நீ அதை பகவானை தான்ப்பா பார்த்து கேட்கணுன்றாங்க. உடனே அவர் என்ன செய்கிறாரு, சரி பகவானை போய் பார்க்கணும், எங்கே பார்க்கணும், அதுக்கு தவம் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும், அவர் காட்டுக்கு போகிறாரு. போகும்போது நடுவில் நாரத முனிவரை சந்திக்கிறாரு. நாரத முனிவர் கேள்வி கேட்குறாரு, உன்னால் முடியுமா, நீ பண்ணுவியா அப்படி இப்படின்ட்டு சோதிக்கிறாரு. உடனே அவர் இல்லை நான் பார்ப்பேன், நான் பகவானை பார்த்தே தீருவேங்கிறாரு. அப்போ என்ன பண்ணுறாரு, பார்க்கறதுக்கு நம்ம இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒரு குரு மூலமாக தான் நம்ம பகவானை காண முடியும். அந்த இடத்துல துருவனுக்கு நாரதர் குருவா இருந்தாரு. இருந்து ஒரு மந்திரத்தை கொடுத்தார். அந்த அதாவது இதான் தேச கால நேரம் மற்றும் இடத்தின்படி மத கோட்பாடுகள்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல சொல்றாரு. என்ன மந்திரத்தை சொல்றாரு, யாருக்காச்சும் தெரியுமா? எந்த மந்திரத்தை சொல்லி கொடுத்தாரு துருவனுக்குன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? சீனியர் டிவோட்டீஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. தேங்க்யூ. யார் சொன்னது? அருள்மொழி மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ, வெரி குட். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய இந்த மந்திரத்தை சொல்லி கொடுத்தாரு. அந்த அந்த இடத்துல அவர் தீட்சை வாங்கின மாதிரி. அதே மாதிரி தீட்சைன்னா அவர் யாரு? சத்திரியர். இங்க வந்துட்டு அது இன்னும் பின்னாடி பார்க்கலாம், பின்னாடி வர படத்துல வருது. படிங்க, அடுத்து படிங்க. சமய கொள்கைகளை நேரம் மற்றும் இடத்தின் அடிப்படையில் படிங்கப்பா. யாருன்னா எடுத்தீங்களா? 1.9.9 எடுத்தீங்களா பாகவதம்? கூகுள் எடுத்திருக்கேன் மாதாஜி, ஸ்லோகா. அப்படி எடுத்தீங்களா பிரபு? இது எந்த இடத்துல வருதுன்னு பார்த்து படிக்க முடியுமா? ஸ்லோகா படிக்கணுங்களா? மொழிபெயர்ப்பு படிங்க பிரபு, பார்க்கலாம். மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. இங்கிலீஷ்ல இருக்கு மாதாஜி, தமிழ்ல படிக்கணும். இருங்க, நான் படிக்க சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இருக்கிறீங்களா? குரூப்ல யாரு போயிருக்காங்கன்னு தெரியலையே. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. எடுக்கிற மாதாஜி 1.9 ஒரு நிமிஷம் படிங்க மாதாஜி. படி, மொழிபெயர்ப்பு படிங்க மாதாஜி. 1 minute. ஹரே கிருஷ்ணா. 8 வசுக்களிலும் மிக சிறந்தவரான பீஷ்மதேவர் காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்ப எல்லா மத கொள்கைகளையும் நன்கு அறிந்திருந்தார் என்பதால் அங்கு கூடியிருந்த புகழ் பெற்றவர்களும் சக்தி வாய்ந்தவர்களுமான ரிஷிகள் அனைவரும் உபசரித்து வரவேற்றார். இதேதான் 1.9 கொடுத்துருது. எல்லாம் இருந்தா தயவு செய்து பாகவதம் முதல் காண்டம் எல்லாருமே வாங்கி வச்சுக்கோங்க. செட் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. உங்களுக்கு வேணுமா? உங்களுக்கு ஜிஎஸ்என் பிரபு அவருக்கு வந்துட்டு கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவர் உங்களுக்கு புக்கு வீட்டுக்கு கூட அனுப்பி வைப்பார். ஓகேங்களா? நல்லது எடுத்து வச்சிங்கன்னா நீங்கள் நாளைக்கு கண்டிப்பாக இன்னும் படிக்க போவீங்க. இப்போ படிக்கிறது நீங்கள் பக்தி சாஸ்திரி, இதை அப்படியே படிச்சுட்டு இதெல்லாம் எக்ஸாம் கொஞ்சம் எழுதிட்டே வாங்க. அது முடிஞ்சால் பக்தி வைப்பு, இதுக்கெல்லாம் புக்கு வேணும். பக்தி சாஸ்திரிக்கு 4 புக்கு வேணும், இதுக்கு இந்த புக்கு வேணும். வாங்கி வச்சுன்னா என்றைக்குமே அழியாத செல்வம். நம்ம வச்சுட்டு போகிறது நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொத்துங்கிறது இதுதாங்க. இதுக்கு ஒரு அருமையான கதை இருக்கு. ஸ்லோகன் சொல்லிட்டீங்களா மாதாஜி? நான் சொல்லிட்டீங்களா? ஸ்லோகன் சொல்லிட்டீங்களா? இல்ல மாதாஜி, வேணாம் மாதாஜி, வேண்டாம். அது எப்ப அவர் சொன்னாருன்னா சொல்லுங்க மாதாஜி. புக் இருக்கு, புக்ல பார்த்து இப்ப கண்டுபிடிச்சேன் நானு. அப்படிங்களா? பாகவதம். ஓகே மாதாஜி. அவர் வந்துட்டு ஓகே மாதாஜி, அடுத்ததுக்கு போகலாம். ஓகே மாதாஜி, அடுத்து வரும்போது நான் சொல்றேன், எடுத்து வச்சுங்க, படிப்பீங்க. ஓகேங்களா? அந்த நேரத்தின் அடிப்படையில அவரு எப்ப எந்த நேரத்துல அவர் எது சொன்னார் சொல்லுங்க நீங்க. அவர் அம்பு படைக்கில் இருக்கிறாரு. அம்பு படைக்கில் இருக்கும்போது தர்மபுத்திரர் போய் கேட்கிறாரு கிருஷ்ணர்கிட்ட, என்னன்னு நான் ஆட்சி புரியணும், நான் என்ன பண்றது, எப்படி ஆட்சி புரியணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ண பகவான் கிட்ட தர்மபுத்திரர் கேட்கிறாரு. பகவான் என்ன சொல்றாரு, என்னை விட அங்க இருக்கிறார், அவரை போய் கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீஷ்மதேவர்கிட்ட அனுப்புறாரு. பீஷ்மதேவர்கிட்ட வந்து கேட்டா பீஷ்மதேவர் அவருக்கு வந்துட்டு எந்த இடம் பாருங்க, அந்த இடம் அவரு அம்பு படுக்கையில படுத்துக்கிறாரு. அந்த இடத்துல வந்துட்டு தர்மபுத்திரருக்கு பீஷ்மதேவர் இந்த மாதிரி ஆட்சி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு. ஆச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து பார்க்கலாம். வழிபாட்டு முறைகளில் மாற்றங்கள் உள்ளன, ஆனால் அது தவறு இல்லை. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை நான் சொல்லிட்டேன், நீங்க படிச்சுட்டு வந்துருங்க, முடிச்சிடலாம். ஏன்னா நீங்க படிச்சா எல்லாத்துக்கும் தான். படிங்க, படிக்காத ஹரே கிருஷ்ணா.
வழிபாட்டு முறைகளில் மாற்றங்கள் உள்ளன, ஆனால் அது தவறு இல்லை. படிங்க. நமது கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் உலகம் முழுவதும் நடந்து வருகிறது. மேலும் பல்வேறு மையங்களில் தெய்வங்களின் சிலைகளையும் நிறுவுகிறோம். சில சமயங்களில் நமது இந்திய நண்பர்கள் இட்டுக்கட்டிய கருத்துகளால் கொப்பளிக்கிறார்கள். இது செய்யப்படவில்லை, அதுவும் செய்யப்படவில்லை. ஆனால் மிகப்பெரிய வைஷ்ணவர்களில் ஒருவரான துருவ மகாராஜாவுக்கு நாரத முனியின் இந்த அறிவுறுத்தலை அவர்கள் மறந்து விடுகிறார்கள். குறிப்பிட்ட நேரம், நாடு மற்றும் வசதிகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்தியாவில் வசதியாக இருப்பது மேற்கத்திய நாடுகளில் வசதியாக இருக்காது. உண்மையில் ஆச்சாரியர்களின் வரிசையில் இல்லாதவர்கள் அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் ஆச்சாரியராக எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற அறிவு இல்லாதவர்கள் இந்தியாவிற்கு வெளியே உள்ள நாடுகளில் இஸ்கான் இயக்கத்தின் செயல்பாடுகளை தேவையில்லாமல் விமர்சிக்கின்றனர். இத்தகைய விமர்சகர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்கு எதையும் செய்ய முடியாது என்பதே உண்மை. யாரேனும் ஒருவர் சென்று பிரசங்கம் செய்தால் எல்லா இடர்களையும் எடுத்துக்கொண்டு நேரத்தையும் இடத்தையும் கருத்தில் கொண்டு வழிபாட்டு முறைகளில் மாற்றங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் சாஸ்திரத்தின்படி அது தவறு அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. இது சொன்ன இல்லைங்களா, அதுதான் புரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இல்லை ஏதாவது புரியலையா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஏதாவது புரியலைங்களா? கொஞ்சம் புரியுது மாதாஜி. புரியுதுங்களா? அதாவது ஒரு சில இடத்துல வந்துட்டு, இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்ல போனா, இப்போ நம்ம ஊர் வந்துட்டு வசந்தம் வருஷமெல்லாம் பூக்கள் பூக்கும் புண்ணிய பூமி இந்தியா. பூவு துளசி கிடைக்காத இடமும் இருக்குது, தெரியுங்களா? ஆனா துளசிக்கு 6 மாதம் உயிர் இருக்கிறது. நம்ம என்ன பண்ணலாம், துளசி வந்து இங்க நம்ம அப்படி பண்ணக்கூடாது. எனக்கு ஸ்ரீபெரும்புல ஒரு குரு சொன்னாரு, ஒரு ஏகாங்கி, அவர் சொன்னாரு 6 மாதத்துக்கு துளசிக்கு உயிர் இருக்குதுமான்னு. இப்ப துளசியை வளராத இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம இந்த துளசி எடுத்துட்டு போய் வச்சுக்கிட்டு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நேரத்துக்கு காஞ்ச துளசியை வச்சு பண்ணலாம். ஆனா நாம அப்படி பண்ணக்கூடாது. இங்க நமக்கு டெய்லி கிடைக்கும், நம்ம வீட்டுல டெய்லி வளர்த்துலாம். நம்ம நாட்டுல தான் பூவே வருஷமெல்லாம் பூக்குது. துளசியை பத்தி சொல்லவே வேண்டாம். ஆச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அடுத்து நியம ஆக்ரகா. இது நீங்க வந்து உபதேச அமிர்தத்துல படிப்பீங்க. நியம ஆக்ரகா, நியம இதை படிக்கணும். நியம ஆக்ரகா படிங்க. நியம ஆக்ரகத்தின் 2 வகை பொருள் படிங்க. நியமா விதிகள். ஆக்ரஹா ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆவல், அக்ரஹ ஏற்க தவறியது. ஆக்ரஹா என்ற சொல்லுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் என்றும், அக்ரஹா என்றால் ஏற்றுக்கொள்ள தவறுதல் என்றும் பொருள். இந்த 2 வார்த்தைகளில் ஒன்றை நியமா விதிகள் மற்றும் ஒழுங்கு விதிகள் என்ற வார்த்தையுடன் சேர்ப்பதன் மூலம் நியமாக்ரஹா என்ற சொல் உருவாகிறது. தி நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வசனம் டு பர்போர்ட். வெறுமனே கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றுகிறது. நியமாக்ரஹா என்றால் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை ஏற்காமல் இருப்பது. நியமாக்ரஹா என்பதன் மற்றொரு அர்த்தம் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றுவதாகும். ஆனால் அவர் என்ன செய்கிறார் என்று அவருக்கு தெரிவதில்லை. எல்லோரும் இதை செய்கிறார்கள், ஆனால் அவர் ஏன் செய்கிறார் என்று அவருக்கு புரிவதில்லை. ஸ்ரீல பிரபுபாத விரிவுரை. வெறுமனே நான் ஒழுங்குமுறை கொள்கையுடன் நிரம்பியிருக்கிறேன். நியமாக்ரஹா என்றால் ஒழுங்குமுறை கொள்கையான நியம ஆக்ரகத்தை ஏற்காமல் இருப்பது. அக்ரஹம் என்றால் ஏற்காதது. நியமாக்ரஹா என்றால் நான் ஒழுங்குமுறை கொள்கையுடன் நிரம்பியிருக்கிறேன், ஆனால் நான் முன்னேறுகிறேனா என்று தெரியவில்லை. தேங்க்யூ மதர், தேங்க்யூ. இப்ப இந்த நியம ஆக்ரகா அப்படிங்கிறது, அந்த நியம அப்படிங்கிற வார்த்தைய அது கூட சேர்த்ததுல இருந்து அதனுடைய வார்த்தைகள் வந்து மாறுபடுது. இதுல என்னன்ட்டா, ஆக்ரக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நீங்க வந்து இது கொஞ்சம் குறிச்சு வச்சுக்கணும். இது வந்து முக்கியமான வார்த்தை. இதெல்லாம் ஆக்ரகன்னா, நியமன்னா அதனிடம் அளவுக்கு அதிகமாக பற்றி இருப்பது. ஆக்ரகன்னா ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆவல்னு சொல்றது. அதுக்கு நேரம் ஆக்ரகா அப்படிங்கிறது அளவுக்கு அதிகமான அவர்கிட்ட பற்று வைக்கிறது. ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆவல்ங்கிறது என்னன்னா, உடனடி நன்மைக்காக சாஸ்திர விதிகள் சிலவற்றை ஏற்றுக்கொள்வது. உடனே நமக்கு ஒரு நன்மை கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை ஏற்றுக்கிறது. அதே அக்ரகா
அக்ரகணம் என்னதுன்னா அதை அலட்சியம் செய்யறது, நியமங்களை அலட்சியம் செய்யறது, அது ஏற்கத்தவியது. என்னது? நம்மளுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு உரியது எது? நம்ம சாஸ்திரம். அந்த சாஸ்திர விதியில வந்து அலட்சியம் செய்யறது தான் அக்ரகா. ஏற்க தவறியது, நம்ம ஏற்க தவறிட்டோம், அதுதான் நியம. அக்ரகா அந்த நியமங்கிற வார்த்தையோட ஆக்ரகான்னு சேர்த்துனா ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆவல். அக்ரகன்னா நியம, அக்ரகனா ஏற்க தவறியது. இது வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருக்குது 2வது வசனத்துல. நம்ம சும்மா நான் பண்றேன், நானும் இந்த ஒழுங்குமுறை விதிகளை நான் பண்றேன் அப்படின்னு பேருக்கு பண்ணக்கூடாது. இப்ப நம்மளுடைய 4 ஒழுங்குமுறை விதிகள் கட்டுப்பாடு யாருன்னா இது வரைக்கும் கொஞ்சம் சொல்லாதவங்க சொல்றீங்களா? ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்மளுடைய 4 கட்டுப்பாட்டு ஒழுங்குமுறை விதிகள் இருக்குது, பிரபாதர் கொடுத்துருக்காரு. புலால் உண்ணக்கூடாது மாதாஜி. 1. ஓகே, தேங்க்யூ. சூதாட்டம் கூடாது. நெக்ஸ்ட். முறையற்ற உறவு கூடாது. போதை வஸ்துக்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே மேம், ஹரிபோ, தேங்க்யூ மாதாஜி. இதை வந்து நம்ம ஏத்துக்கணும். இப்ப இஸ்கான் இந்த மாதிரி இந்த அமைப்புக்கு வந்து சேருங்கன்னா வர்றாங்க எல்லாம். ஒரு சிலர் பயப்படுறாங்க வரது. ஏன் சொல்லுங்க? ஐயோ இவங்க வந்து டீ காப்பி கூட குடிக்கக்கூடாதுன்றாங்களே, ஒரு வெத்தலை பாக்கு கூட போடக்கூடாதுன்னு. நீங்க நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க. டீ காப்பி கூட அதுவும் ஒரு போதை தான். போதைன்னா நம்ம சாப்பிட்ற மது மட்டும் போதை இல்லை. இப்ப எங்க வீட்டுல இருக்கிறாங்க, காலையில 6 மணிக்கு டீயை பிடிச்சே ஆகணும். பிடிக்கலன்னா அவங்க அது ஒரு ஹேபிட்டு. தலைவலிக்குதுங்கிறாங்க, டாய்லெட் போக முடியலங்கிறாங்க, அது ஒரு அடிமையாயிடுறாங்க. அதுவும் போதை தானே. நான் சொல்லுவேன், அந்த போதையை விடுங்க. இந்த போதை வந்தா அந்த போதை போகும். எந்த போதை? பகவான் மேல, கிருஷ்ணன் மேல போதை நமக்கு ஜாத்தியாவா அதெல்லாம் நமக்கு வந்து சீப்பா தெரியும். பரந்திஷ்டவா நிவர்த்தந்தேங்கிறாங்க. அதாவது உயர்ந்த ஒரு சுவை கிடைக்கும் போது தாழ்ந்த சுவை நம்ம விட்டு போயிடும். அது அனுபவத்தில் நீங்க பாத்துருங்க. இப்ப இந்த வார்த்தைகளை உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். நியமா அக்கரகா உங்களை மாதிரி முத நானும் உட்காந்து கேட்கும்போது என்ன இந்த மாதிரிலாம் வருது, கொஞ்சம் இது வந்து நம்ம கேட்க தான் புரியும். இப்போ ஒரு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகுதுன்னா ஏபிசின்னு ஒரு நாளில் சொல்லி கொடுத்துமே அந்த குழந்தை ஏபிசிடி எழுதிடுதா? இன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ் சொல்லித்தரும் போது எழுதிடுறாங்களா? இல்லை, கொஞ்சம் பயிற்சி பண்ணுறாங்க. பயிற்சி பண்ணி பழக ஈஸியாகிடுது. அந்த மாதிரி தயவு செய்து இது என்ன இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. படிக்க தானா உங்களுக்கு அது மேலே ஈர்ப்பு வந்துடும். ஏன்னா உங்களுக்கு பகவான் உங்களுடைய இதயத்தில் நிறைய கொண்டிருக்கிறதுனால தான் அந்த கிளாஸ் வந்து இந்த கிளாஸ்ல என்ன சொல்லித்தராங்கன்னு கேட்கலான்னு வந்திருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த நம்ம கண்மூடித்தனமா நானும் பின்பற்றுறேன்னு சொல்லி போலியா பண்படுறதுக்கு ஒரு அர்த்தமே கிடையாது. எல்லாம் செய்யறாங்க, இப்ப எல்லாம் செய்யறாங்க. இப்ப வந்து சேர்ந்துடா எல்லாரும் துளசி மாலை போட்டுருக்காங்க, நம்மளும் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கிட்டு துளசி மாலை போறதே எதுக்குன்னா அது கழுத்தோட ஒட்டி இருக்குது இல்லைங்களா? கழுத்தோட ஒட்டி இருக்கும்போது அந்த கழுத்துக்கு கீழே வாய் வழியா உண்ணக்கூடாத பதார்த்தங்களை உண்ணக்கூடாது. அதுக்குதான் அந்த ஒரு நிக்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல துளசி மணி மாலை. அது நமக்கு வந்துட்டு யமராஜன் கூட வந்து பக்கத்துல வர மாட்டா அப்படி துளசி மாலை இருந்தா. இப்போ விளைவுகள் இல்லாமல் வெறுமனே பின்பற்றுவது நியம அக்ரகா எனப்படும்ன்றாங்க. சொல்லுங்கப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதே தான் விளக்குறாங்க. ஆக்ரகா இதைதான் இந்த பேராவளையும் விளக்குறாங்க. படிச்சிருங்க. ஐரோப்பா அமெரிக்கா படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கல தானங்களே? இல்ல மாதாஜி. படிங்க பிரபு. யாருன்னா படிக்காதவங்க படிக்கவா மாதாஜி? இல்ல படிச்சுட்டேன். படிக்கிறேன் மாதாஜி. வேற யாருன்னா கொஞ்சம் ஐரோப்பால இருந்து படிக்கணுமா மாதாஜி? ஐரோப்பா, அமெரிக்கா மற்றும் பிற மேற்கத்திய நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் விதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் இந்தியாவில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. விளைவு இல்லாமல் வெறுமனை பின்பற்றுவது நியமாக்கிரகம் எனப்படும். ஒழுங்குமுறை கொள்கையை பின்பற்றாமல் மாறாக ஆடம்பரமாக வாழ்வது நியமாக்கிரகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. நியமா என்ற சொல்லுக்கு ஒழுங்குமுறை கொள்கைகள் என்றும், ஆக்ரஹா என்றால் ஆவல் என்றும் பொருள். அக்ரஹா என்ற சொல்லுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாதது என்று பொருள். விளைவு இல்லாமல் ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை நாம் பின்பற்றக்கூடாது. ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை ஏற்க தவறக்கூடாது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலா 23.105 பொருள். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. கீழே படிக்குவா மாதாஜி? இல்ல மாஜி, இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. அதாவது ஐரோப்பியாலையும் அமெரிக்காவிலையும் அந்த மேற்கத்திய வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பின்பற்றப்பட விதிகள் வந்து இந்த கட்டுப்பாடுகள் வந்து இந்தியாவில் வந்து பின்பற்றப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
ஏன்னா சும்மா பேருக்கு நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு நியமாக்கிரகம் பின்பற்றாமே அப்படியே ஆண்டு அப்புறமா வாழ்றதெல்லாம் வந்துட்டு நியமாக்கிரகம்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது. ஒழுங்கு முறை கொள்கைகள், ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆவல், ஏற்றுக்கொள்ளாதது, ஏற்றுக்கொள்ள தவறியது, இதுதான். அடுத்து சிக்கலான விவரங்களுடன் மட்டுமே நாம் இருக்கிறோம். என்ன சிக்கலான விவரம் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி சேலஞ்ச் பண்ணுங்க, எல்லாரும் படிங்க படிங்க பிரபு. படிக்கலாம். படிங்க. சிக்கலான விவரங்களுடன் மட்டுமே நாம் இருக்கிறோம். கிரகஸ்தா அல்லது பிரம்மச்சாரி அல்லது சந்நியாசி யாராலும் அவர்களின் அனைத்து விதிமுறைகளையும் கண்டிப்பாக பின்பற்ற முடியாது என்பதை நீங்கள் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். கலியுகத்தில் அது சாத்தியமில்லை. எனவே நான் உங்கள் மீது தவறுகளை கண்டால், நீங்கள் என் மீது தவறு கண்டால் அது கோஷ்டியாக இருக்கும். மேலும் எங்கள் உண்மையான வணிகம் தடைப்படும். எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரிநாம ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்துள்ளார். இது அனைவருக்கும் பொதுவானது. கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா அல்லது சந்நியாசி அவர்கள் எப்போதும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். பின்னர் எல்லாம் சரியாகி விடும். இல்லையெனில் முன்னேறுவது சாத்தியமில்லை. விவரங்களுடன் மட்டுமே நாம் சிக்கலாக இருப்போம். இது நியமாகிரக எனப்படும். ஸ்ரீல பிரபுபாதா, மார்னிங் வாக், March 10, 1976, மாயாப்பூர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. நோமன்சன் பிரபு. இதுல பகவான் இவர் சொல்றாரு, என்னன்னு பிரபு சொல்றாரு, கிரகஸ்தா இல்லாடி பிரம்மச்சாரி இல்ல சன்னியாசி எந்த வர்ணமா இருந்தாலுமே எல்லா விதிகளையுமே கண்டிப்பா வந்து பின்பற்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். அதை நீங்க நினைப்பு வச்சுங்க. ஏன்னா இந்த கலியுகத்துல அது வந்து சாத்தியம் கிடையாது. அதனால ஈஸியா அது என்ன சொல்றாரு, மேலும் எங்கள் உண்மையான வணிகம் தலைப்படும். வணிகம்னா என்ன சொல்லுங்க, பிசினஸ். என்ன பிசினஸ் பண்றோம், பகவானை கொண்டாந்து உங்கள்கிட்ட நாங்க கொடுக்குறோம். வணிகம் பண்றோம்னா பகவானை வந்து அடுத்தவங்க நாங்க விநியோகம் பண்றோம் தான். பகவான் பகவத்கீதை வேறு பகவான் வேறு கிடையாது, பாகவதம் வேறு பகவான் வேறு கிடையாது. இதெல்லாம் உங்கள்ட்ட நாங்க விநியோகம் பண்றாங்க. விநியோகம் பண்றதுனால எங்களுடைய உண்மையான வணிகம் தடைப்படுன்றாரு. அதனாலதான் இது பாருங்க, இதுக்கு வந்துட்டு ஹரிநாமத்தை வந்துட்டு ஒரு சில மந்திரம் செய்யணும், பூஜை செய்யணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரூல்ஸ் அண்டு ரெகுலேஷன். அந்த காலத்துல 4 யுகம் இருந்துச்சு. 4 யுகத்திலையும் எந்த மாதிரி வழிபாடு பண்ணாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 4 யுகத்தோட பேரை சொல்லி எந்த மாதிரி வழிபாடு பண்ணாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யுகத்துல கோயில் வழிபாடு இருந்துச்சு மாதாஜி. திரேதா யுகம்ல வந்து கோயில் வழிபாடு இருந்துச்சு மாதாஜி. ஓகே. சத்திய யுகத்துல தியானம் பண்ண மாதாஜி. சத்தியத்தை தியானம் பண்றாங்க. திரேதா யுகத்துல வந்து இது கோயில் வழிபாடு பிரபு. துவாபர யுகம் கோயில் வழிபாடு, யாகங்கள். ஃபர்ஸ்ட் தியானம், முதல் வழிபாடு வந்து தியானம். ரெண்டாவது வந்து யாகங்கள், மூணாவது கோயில் வழிபாடு, நாலாவது யக்னங்கள். ஃபர்ஸ்ட் கிருத்தயுகம் அல்லது சத்தியயுகம். அந்த யுகத்துல வந்து தியானம் பண்ணாங்க. உட்காந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு 1,00,000 வருஷம் வாழ்ந்தாங்க. 1,00,000 வருஷம் வாழ்ந்ததுனால அவங்க வந்து தியானம் பண்றதுக்கு வசதியா இருந்தது. ரொம்ப நாள் உயிர் வாழ்றாங்க. அப்போ உட்காந்து புத்தெல்லாம் மேல கட்டிடும், அந்த அளவுக்கு பண்ணுவாங்க. அடுத்து யக்னங்கள் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்துட்டு அவங்க வந்து 10,000 வருஷம் இருந்தாங்க உயிரோட அடுத்த யுகத்துல. அப்போ வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க, அது பொருள் சேர்த்ததுக்கே வருஷ கணக்காகும். நிறைய பணம் செலவாகும், பொருள் சேர்த்த வருஷ கணக்காகும். அடுத்து திரேதாயுகம். அப்போ வந்து கோயில் வழிபாடு. இப்போ வந்து நமக்கு 1,00,000, 10,000, 1000 வருஷம், இப்போ 100 வருஷம் கூட கிடையாது. சராசரி இந்தியன் நம்மளோட ஆயுசு எடுத்து 65 வருஷம். அந்த 65 வருஷம் நீங்க 60 வருஷம், நீங்க 70 வருஷம் கூட வச்சுக்காங்க. 70 வருஷத்துல என்ன பண்றோம், 35 வருஷம் நைட்ல தூங்கிடுறோம். கணக்கு போட்டா எங்கேயே போகுது. கொஞ்ச நேரம் தான், அந்த பக்தி சேவை செய்யற நேரம் கொஞ்ச நேரம் தான். அப்ப நம்மளால தியானமோ யக்னமோ பண்ணதான் ரொம்ப முடியாத காரியம். அதுக்குதான் ஈஸியா சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லிட்டாரு, இந்த கலியுகத்துல ஹரே நாம கேவலம் கலவு நாத்தேவ கதிர் அந்யதா 3 தடவை சொல்றாரு. வேற வழி இல்லவே இல்லை. இந்த ஹரிநாமம் மட்டும்தான் நமக்கு ஒரே வழி. இதுக்கு என்ன காட்சி சொல்லுங்க. காசு செலவு பண்றோமா?
இல்லை நீங்கள் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் பண்ணணும், ரொம்ப ரூல்ஸ் அண்ட் டேட்ஸ், நீங்கள் இப்படி கரெக்டாக அப்படி அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. உங்களுடைய வசதிக்கு ஏற்றபடி இதில் நமக்கு ஒரு கஷ்டமே இல்லை. இதில் 3 விதமான பக்தி தொண்டு செய்கிறோம் தெரியுங்களா? சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், 3மே நினைக்கிறோம், சொல்கிறோம், கேட்குறோம். அதுவும் இல்லை நம்ம கையும் வந்து செயல்படுது. சாண்டிங் பீட்ஸை கை எத்தனை புலன்கள் ஈடுபடுது பாருங்க. இந்த பக்தி 9 விதமான பக்தி தொண்டுல இன்னும் நம்ம நடந்துக்கிட்டே துளசி செடி பக்கத்தில் நடந்துக்கிட்டே சொன்னால் நம்முடைய காலம் செய்யுது. எத்தனை பாருங்க, 5 நம்மளுடைய உறுப்புல எத்தனை உறுப்புகள் பகவானுக்கு சேவை செய்யுது இந்த ஒன்லி ஐநாமம் சொல்றதுனால. இது வந்து நாம அமிர்தம், பகவானோட பேரு நாம அமிர்தம். உங்களுக்கு தெரியும் பகவானோட நாமம் என்னென்னத்தை கொடுத்துருக்குதுன்னுட்டு. இந்த நாமம் யாருக்காச்சும் 1-2 சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணன் மகாமந்திரம் சொல்றதுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு வரணும். அது சொல்ல வேண்டிய காரணம் என்ன? நாமம் சொல்லுங்க, நாமம் சொல்றவங்க ஒன்றும். இந்த நாமம் வந்து ஒரு நாள் பூரா நமக்கு வந்து சுதர்சன சக்கரமா நமக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் டவுன்லலாம் சிட்டியில் இருக்கிறவங்க ஒரு 2 வீலரில் போயிட்டு ஒரு வேலைக்கோ இல்லை ஆஃபீஸ்க்கோ இல்லை ஒரு கோயில் எங்கன்னா இருக்கட்டும் திரும்பி வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அவ்வளோ ஒரு டிராஃபிக்கு. நமக்கு பாதுகாப்பு வேணும். பகவானோட நாமம் தான் பாதுகாப்பு. நாமத்தின் பெருமைகள் லீலைகள் யாராவது சில சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நிறைய டிவோட்டிஸ் இருக்கிறீங்க, புது டிவோட்டிஸ் கேட்டுக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாமத்தின் பெருமைகள். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ். திரௌபதிக்கு செயல் போச்சு. கஜேந்திரன். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானோட நாமத்தை சொல்லி அதனால் அவர்கள் காப்பாற்றப்பட்டார்கள். யார் யார்? ஏன்னா அவங்களுக்கு குழு கொடுத்துட்டேன். இதுக்கு மேல சொல்லலாம் எப்படி? பகவானோட கூப்பிட்டு உடனே பகவான் வந்து காப்பாத்தினாரு. கஜேந்திர மாதாஜி. இதுதான் நான் உங்களுக்கு, நீங்க எல்லாம் நல்ல சீனியரா எத்தனை நாளா அட்டெண்ட் பண்றீங்க கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு, நீங்களே சொல்ல வேண்டியது. ஆதி மூலமே கூப்பிட்ட வந்துட்டாரு பிரகலாதர் மகாராஜா. வெரி குட் வெரி குட். பிரகலாதரு. பிரகலாதரு வெரி. இப்ப நீங்க எதுக்காக நாம சொல்லுங்கன்னு பாத்துங்க. பிரகலாதரு வெரி குட். இப்ப வந்தீங்க பாயிண்ட்டுக்கு. அப்புறம் திரௌபதி சொல்லிட்டாங்க மாஜி. திரௌபதி அந்த மானத்தை, திரௌபதியோட மானத்தை காப்பாத்துச்சு இல்லைங்களா? கஜேந்திரனை காப்பாத்துச்சு, காப்பாத்துச்சு. இன்னும் சொல்லுங்க. அம்பரீஷ் மகாராஜா அந்த விரதம் இருக்கும்போது முன்னாடியே சாப்பிட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரதத்தை முடிச்சுட்டாங்க. பகவான் காப்பாத்தினார், பக்தரை வந்து ரட்சிக்க வந்தார் பகவான். அப்ப வந்து பகவான் காப்பாத்தினார். நாமம் மட்டும் சொன்னது, இது நாமத்தின் பெருமைகள் மட்டும். ஓ, நாமத்தின் பெருமை. பாருங்க, இந்த ராவணன் அஜாமிலன். எஸ் எஸ் இதுதான் அருமையானது. சொன்னாங்க ஒரு டிவோட்டி, மெதுவா சொன்னாங்க யாரோ ஒருத்தர். அஜாமிலன் பாருங்க, அந்த நாமம் அஜாமிலனோட அந்த யமதூதர்கள்ட்டே விஷ்ணு தூதர்கள் சண்டை போட்டு அந்த உயிரை பாருங்க, யமன் கிட்ட அனுப்பாத அந்த தண்டனையெல்லாம் கிடைக்காத மாதிரி எந்த அளவுக்கு அந்த நாம காப்பாத்துச்சு. அதே மாதிரி ஒண்ணும் இல்லை. அந்த பகவான் ராமச்சந்திரருக்கும் ராவனுக்கும் சண்டை வந்த போது இலங்கையை கடக்கினாங்க. இலங்கையை கடந்து போகணும், நடுவுல அந்த சமுத்திரத்தை கடக்க என்ன பண்ணாங்க? ஒரு கல் எடுத்தாங்க. கல் எங்கேயாச்சும் தண்ணியில மிதக்குமா? அந்த கல்லுல ராமான்னு எழுதி போட்டாங்க. மிதந்தா இல்லையா? ராமநாமத்தின் மகிமை. இதுதான். அதுக்குதான் இப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளோ பலன் கிடைக்கும் போது நாம ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, இந்த நாமத்தை நம்ம சொல்லும் போது நமக்கு எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும். தயவு செய்து எல்லாருமே சாண்டிங் பண்ணுங்க, அதுல ஒரு ருசி கிடைக்கும். அப்புறம் நீங்க நிறுத்துங்கன்னா கூட நீங்க நிறுத்த மாட்டீங்க, அதுல நமக்கு ஒரு சுவை கிடைச்சிரும். ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் என்ன பாருங்க, அடுத்த கிளாஸ் என்ன 5 நிமிஷம் இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஒரு 5 நிமிஷம் தான் இருக்குது. படிங்க, படிக்காதவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் படிங்க. பிரபு மாதாஜிஸ், சர்வ பிரபு படிங்க. மாதாஜி படிங்க. நான் பழமைவாதியாக மாறினால் நீங்கள் யாரும் என்னிடம் வரமாட்டீர்கள். அந்த கவிஞர் ஆலன் கிரின்ஸ்பர்க்
கூறினார். சுவாமிஜி, நீங்கள் மிகவும் பழமைவாதி. இல்லை, நான் மிகவும் தாராளவாதி. உனக்கு தெரியாது. நான் பழமைவாதியாக மாறினால் நீங்கள் யாரும் என்னிடம் வரமாட்டீர்கள். ஒரு பிரம்மச்சாரி ஒரு இளம் பெண்ணை கூட பார்க்க கூடாது என்பது கண்டிப்பாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் என்ன செய்ய முடியும்? மேற்கத்திய நாடுகளில் சிறுவர் சிறுமியர் மிகவும் சுதந்திரமாக கலந்து கொள்கின்றனர். மேலும் என் அன்பான ஆண்களே, நீங்கள் ஒரு இளம் பெண்களை கூட பார்க்க முடியாது என்று நான் நாட்டுக்கு ஏற்ப நான் சொன்னால் பிறகு முடிந்தது. அங்கு என் தொழில் முடிந்தது. எனவே என்னால் முடிந்தவரை நாட்டுக்கு ஏற்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப ஏற்பாடு செய்கிறேன். எனவே படிப்படியாக அவர்கள் சரியான நிலைக்கு வருகிறார்கள். எனவே நாம் தேசகால பத்ராவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆனால் நாங்கள் எங்கள் கொள்கைகளை அப்படியே வைத்திருக்கிறோம். ஆனால் சூழ்நிலைக்கு ஏற்பாடு செய்கிறோம். அது தேவைப்படுகிறது. விரிவுரை நவம்பர் 16, 1973, டெல்லி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபுபாத சொல்றாரு, அந்த கவிஞர் ஆலன்பர்க் கிட்ட, ஆலன்பர்க்கும் நம்ம பிரபுபாதருக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு கான்வர்சேஷன் இது. பேசுறாங்க என்னன்னுட்டு, இந்த மாதிரி, அதாவது அந்த நான் சொன்னேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி, மேல்நாட்டில் எப்படி கல்ச்சருங்கிறதே கிடையாது. உன் குழந்தை என் குழந்தை நம்ம குழந்தை விளையாடுது அப்படின்னு சொல்ற கல்ச்சரு. அந்த இடத்துல போய் நீ பேசாத அப்படி இப்படின்னு பண்ண முடியுமா? முடியாது. அதை மெதுவா காலத்துக்கு ஏற்றபடி இடத்துக்கு ஏற்றபடி அப்படி அப்படியே போயிட்டு அவங்க வழிக்கே போயிட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் மாயாப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கன்னா பாருங்களேன், ஃபுல் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் தான் அவங்க தான் இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து சேலை கட்டி தலையில் துணியை போட்டு கழுத்தில் கண்டி மாலை போட்டு நெத்தியில் திலக்க வச்சுருக்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம நாட்டில் என்னது பாடு பாரத பண்பாடு பிறந்த பாரத நாட்டில் இந்த மாதிரி சேலை கட்டுங்கன்னாவே கஷ்டப்பட்டு நாம் இங்கிருந்து அவங்க கல்ச்சருக்கு தாவுறோம். இது எந்த அளவுக்கு ஒரு துக்ககரமான ஒரு விஷயமா இருக்குது பாருங்க. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாருன்னா பிரபாகர், அந்த தேச கால பத்திராவை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும், இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி. ஆனா அவருடைய கொள்கை, பிரபுபாதருடைய கொள்கை அப்படியே தான் இருக்குது. பட் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அவர் வந்துட்டு செய்கிறாரு. அது தேவைப்படுது. என்ன பண்ணும், டக்குன்னு முறிச்சா டக்குன்னு உடஞ்சிடும் ஒரு குச்சி கூட. எந்த அளவுக்கு பெண்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பெண்ட் பண்ணி அதை அப்படியே அந்த இதுக்கு மாற்றணும் நம்ம அதனுடைய தன்மையை. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்துட்டு பிரபுபாத் சொல்றாரு, இந்த பகவத்கீதைக்கு 4.10.22 4.19 22 அதுக்கு வந்து விரிவுரை கொடுக்குறாரு நியூயார்க்கில் 1966. அந்த நேரத்தில் இப்போ வந்துட்டு அப்போ சொல்கிறாரு. இதோட முடிக்கணும் நம்ம, ஏன்னா அடுத்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். படிங்க யாருன்னா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லை, ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்குது, நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். வாஞ்சா கல்பதர்பேசா கிருபா சிந்துபயே வச்சபதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்தி கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ராஜா தாவு கி ஜெய். ஜகத்குரு சில பிரபுபாத் கி ஜெய். பிரேம் से ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாம்மா. ஹரே கிருஷ்ணாங்கம்மா. எல்லாரும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ பிரபு என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணட்டுங்களா? மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. சாரி, ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. எங்க பண்றேன் பிரபு, எங்க போகணும்? ஒரே நிமிஷம் பிரபு பண்றேன். எல்லா டியூட்டிக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். தயவுசெய்து எல்லாரும் வந்து அட்டன் பண்ணுங்க, கத்துக்கங்க. பிரபு நீங்க கோஹோஸ்டா இருக்கீங்க, ஹோஸ்ட் பண்றேன். எங்கப்பா பேரு? கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். பாருங்க. சர்வ பிரபு நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி, பண்ணிடுறேன். லைவ் ஸ்டாப் பண்ணு.
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Read பண்ணிட்டாங்க Krishna. Mataji. Hare Krishna. Radha Madhav சொல்லிட்டா? சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுவோம் சொல்லுங்க. Mataji. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivardhari Jaya Yashodanandana Jaya Jaya Vrija Jana Ranjana Jaya Yamuna Tira Vanchari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Vrija Ranjana Jaya Yamuna Tira Vanchari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Rama Hare Hare Krishna Rama Prabhuji Mataji Rama எல்லாருக்கும் Rama Hare 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 Krishna, Vishnu Prabhu. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சர்வ பிரபு இது என்ன இந்த L3 L1 ஒரே குழப்பமா இருக்கே. வேற இதுல மாதாஜி ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி எண்ட் பண்ண முடியல மாதாஜி. நான் எண்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு ஃபீச்சர் வரல. லைவ்ல பார்த்தேன். சரி எண்ட் ஓகே. பண்ணிட்டு இது L3 L1 இப்ப இது இருக்குது. இப்ப சேர்ந்திருக்கிறது எல்லாம் L3 L1 L3 முடிஞ்சு போச்சு மாசாஜி. இப்ப L1 மாசாஜி. L3 தான் மாதாஜி. L3 தான். L3 முடியுதுன்னா இப்ப L1 ஆகணும். ஓகே. நீங்க அப்ப லைன்ல இருங்க. இது L3 இல்லையா? நீங்க அப்படி லைன்ல இருங்க. நானும் குழப்பமாயிட்டேன். உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டா மாதாஜி. மாதாஜி உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டா? பண்ணிடுங்க பிரபு, பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வெளியேறலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா வைகுண்ட பூமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா வெளியேறலாமா நானு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணுங்க மாதாஜி. 2 minutes. ஓகே. அவங்க லைவ் பண்ண போயிருக்காங்க. அது வரைக்கும் நடந்த கிளாஸ்ல யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? எதனா சொல்லலாமா? அதாவது காலத்துக்கும் நேரத்துக்கும் இடத்திற்கும் ஏற்றாற் போல நாம வந்துட்டு செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். நியமம் ஆக்ரகா வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் வரையறை என்னன்னு பார்த்தோம். முக்கியமான வரையறை என்னன்னா பகவானை மறக்கக்கூடாது, என்றுமே நினைவில் கொள்ள வேண்டும், அவரை மறக்கும்படியான செயல்களை செய்யக்கூடாது. இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். இதை எப்பயுமே நினைப்பு வச்சுங்க. அது முக்கியமான சுலகம். Always remember Krishna, don't forget Krishna. பிரபு ஸ்லோகத்தை படிங்க பிரபு. அந்த ஸ்லோகத்தை எனக்கு சொல்லணும் நீங்க அடுத்த வாரம். ஸ்மர்த்தவ்ய சததம் விஷ்ணு விஸ்மத்வர்யோ நா ஜாதசி சர்வே வேத்வி நிஷேதகா சூர்யோதயோ போடுங்க மாதாஜி. மாதாஜி குரூப்ல போடுறீங்களா? சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் இருக்கான் பிரபு. புக்கு உங்கள்ட்ட இதை போடுறேன் பிரபு. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் 22.100 போடுறேன் பிரபு. போடுறேன். நான் போட்டோ எடுத்து அந்த புக்கு வீட்டில் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் எடுத்து நான் உங்களுக்கு போட்டோ எடுத்து போடுறேன் பிரபு. முக்கியமான இதெல்லாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏகநாம் மாதாஜி நீங்க ப்ராப்ளம் இல்ல. உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல. ஆல்ரெடி நானும் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். நீங்க ப்ராப்ளம் இல்ல. நீங்க போலாம். ஓகே. நான் வெளிய போலாமா? எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. தேங்க் யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா.
Hare கிருஷ்ண மாதாஜி. Krishna, Hare Krishna, நீங்க அடுத்தது நீங்க படிச்சுட்டே இருங்க. Krishna இன்னைக்கு அடுத்த Krishna, மந்திரம் கடைசி மந்திரம் Hare இருக்கு இல்லையா, அது படிங்க. 11 Hare, நான் வந்துடுறேன். Hare கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் Rama, இருக்குது. மாதாஜி Hare இந்த லைவ் மட்டும் Rama, கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. நான் பாத்துக்கிறேன். Rama Rama, ஓகே மாதாஜி, Hare ஓகே மாதாஜி. Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Prabhu. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி, Hare ஏதாவது Krishna, படிங்க பிரபு, Hare படிங்க Krishna. பிரபு, இல்லைன்னா பாடுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. Jaya ஹரே கிருஷ்ணா Radha விஜயலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே Madhava, பிரணாம் பிரபு. 11வது ஸ்லோகம் படிக்கவா பிரபு? மாதாஜி ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. கரெக்ட் ஓகே கரெக்ட் படிங்க ஓகே மாதாஜி. ஓகே பிரபு. ஓகே பிரபு. கிருஷ்ணஸ் பிரபுஜி படிச்சிட்டு யோச்சைஹி இருக்கலாம் பிரபு. மாதாஜி கிருஷ்ணஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உபதேசாமிருதம் சொல்லிடுங்க. 11வது ஸ்லோகம். படிச்சிட்டு இருக்கலாம், எல்லாரும் எடுத்துக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே படிங்க மாதாஜி. அது மாதாஜி வர வரைக்கும் படிங்க. ஓகே ஓகே. 11வது ஸ்லோகம். கிருஷ்ணஸ் யோச்சைஹி பிரணய வசதிஹி பிரேயசிபியோபி ராதா குண்டம் சாஸ்யா முனிபிர் அபிதஸ் தாத் ருக் ஏவ வியதாயி யத் பிரஷ்டேயர் அபியலம் அசுலபம் கிம் புனர் பக்தி பாஜாம் தத் பிரேமதம் சக்ருத் அபிசரக ஸ்நாதுர் ஆவிஷ்கரோதி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணஸ்ய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உச்சைகி மிகவும் உயர்ந்த, பிரணய வசதிகி அன்பிற்கு பாத்திரமான, பிரேயசீபியக அன்பான கோபியர்களுள், அபிநிச்சயமாக ராதா ஸ்ரீமதி ராதாராணி, குண்டம் குலம் ச மேலும், அஸ்யாக அவளின் முனிபிகி பெரும் முனிவர்களால், அபிதக அனைத்து விதங்களிலும், தாத்ருக் ஏவ அது போலவே, வியதாயி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, யத் அது, பிரேஷ்டேகி மிக உயர்ந்த பக்தர்களால், அபி கூட, அலம் போதும், அசுலபம் அடைவதற்கு மிகவும் கடினமானது, கிம் என்ன, புனக மீண்டும், பக்தி பாஜாம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு, தத் அது, பிரேம பிரேமகி இதம் இது, சக்ருத் ஒருமுறை, அபி கூட, சரக ஏரி, ஸ்நாது நீராடியவரின், ஆவிஷ் கரோதி உண்டாக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. அன்புமிக்க அனைத்து கோபியர்களிலும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியே கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவள். இது இல்லையா? பிரியமானவள். அது போலவே அனைத்து விதங்களிலும் வழிபடக்கூடிய அவளது குண்டமும். காது கேக்குறதா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. ஆனா எந்த புக்ல இருந்து படிக்கிறீங்கன்னு தெரியல மாதாஜி. விதங்களிலும் வழிபடக்கூடிய அவளது குண்டமும் அவருக்கு பிரியமானதாக பெரும் முனிவர்களால் விளக்கப்படுகிறது. மிக உயர்ந்த பக்தர்களாலும் ராதா குண்டமானது மிக அரிதாகவே அடையப்படுகிறது என்பதில் ஐயமில்லை. எனவே சாதாரண பக்தர்கள் அதனை அடைவது மேலும் கடினமானதாகும். இந்த புனித தீர்த்தத்தில் ஒவ்வொரு நீராடுபவனுக்கு ஒரு நிமிஷம் தூய அன்பு எழுச்சி நீலுமத்தாஜி ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல யாராவது L2 பக்தர்கள் இருக்கீங்களா? இந்த குரூப்ல L2 பக்தர்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது L2 பக்தர்கள் இருந்தா உங்களோட ஐடி வேற, அதனால நீங்க திருப்பி அந்த L2 கிளாஸ்க்கு போயிடுங்க. இது L3 கிளாஸ் நடக்குது இப்ப. ஓ சரிங்க மாதாஜி, சரிங்க மாதாஜி. அதனாலதான் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க L2 முடிச்சுட்டு திருப்பி இதே மாதிரி நம்மளோட கிளாஸ் வரும். இன்னைக்கு 2 ஐடியில 9 PM இன்னைக்கு 2 கிளாஸ், ஒன்னு சதாச்சார் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிருப்பீங்க. L3ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. நீங்க L2ல இருந்து வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களோட 9 PM கிளாஸ்க்கு வேற ஒரு ஐடி, அது வந்து 5ல ஸ்டார்ட் பண்ணும், அதுல நீங்க போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? 9 PMனே போட்டிருக்கோம், அந்த ஐடியில ஜாயின் பண்ணி 9 PM என்ன கிளாஸ் தெரிஞ்சுக்கலாமா மாதாஜி? உங்களுக்கு 9 PMல வந்து L2 கிளாஸ் இருக்குங்க மாதாஜி. இல்ல நீங்க ஆல்ரெடி L2 படிச்சிருக்கீங்க, L3ல கண்டினியூ பண்ணனும் நீங்க பண்ணலாம். நான் திருப்பி அந்த நம்ம குரூப்ல வந்து போடுறேன். சரிங்களா? சரிங்க மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. நீங்க எந்த இதுல இது பண்றீங்க மாதாஜி? L2ல இருக்கீங்க மாதாஜி. கேக்கல.
L2 மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி. 9 PM இப்போ 3 PM மாதாஜி. 3 PM அது பேட்ச் முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி இன்னைக்கு. கிரேட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நீங்க இதெல்லாம் ஸ்ரீதேவி மாதாஜி அவங்களோட இதுல முடிச்சிட்டோங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. சதாச்சாரம் Thank you மாதாஜி. சாரி ஃபார் தி இன்டரப்ஷன் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. இப்ப கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஏன்னா நிறைய பேரு கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்காங்க இன்னைக்கு, அதனாலதான்.